असलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग सोहणियो गुड मॉर्निंग। लो बई अज तो फिर जी ना धुप वाली गुड मॉर्निंग असी तुहानू कर रहे हैं। हसबे मामूल हवा तो हैगी नाल, पर शुक्र है धुप निकली है। तो असी कपड़े धो के ना फटाफट फोल देते हैं। मैं क्या मैं हांडी बाद च चढ़ानी हाँ, कपड़े धुल जान ताकि थोड़ी जी हवा इन्हां चों फिर जाए, तो फिर असी इन्हां नूं ला लवांगे। तो यह देख लो जी, तो नाल असी अज तैयारी कर रहे हैं अपनी हांडी हुंडी की जड़ी। तो यह देख लो साढ़े पुदीने के बाग देख लें बई, साडा पुदीना भी फुट पिया वे ते हरा लसन मैं लाया होया, कदी कदी ऑमलेट वास्ते ना कम आ जांदा वे। ते इत्थे असी आलू लाए हुए ने, देख लो बई साडे आलूआं दे खेत देख लवो ਇਹਦੇ ਚੋਂ आलू निकल आने ने। ते ਇਹ फसल तैयार हो जानी है। इस तरह बस लगे रहने शुगल या थोड़ा टाइम पास, कुछ भी तुसीं इहनूं कह सकते हो। ते क्यारी व्यारी थोड़ी साफ की, हुण पौधे फुटने शुरू हो गए ने। ते अज सोहना दिन निकलिया वे, क्या चलो असी की कहंदे ने बाहर दा तुहानूं नज़ारा करा दईए। अज पक रिहा जी गोश्त, मटर गोश्त का शोरबा। मतलब शोरबा तो सारे तुहाडी अपनी चॉइस होंदी है, तुसीं लम्मा शोरा पा लो तो फिर लक्क ते रस्सी बन के ना तो फिर शोरे में उतर जावो, जिहड़ी कोई तुसीं शैल लभणी होवे ते ओह भी तुसीं कर सकदे हो। ते जे नहीं, जे लक्क ते रस्सा नहीं बनना फिर दरमियाना जिहा शोरा कर लवो। ते सोहना सोहना गोश्त है बकरे दा, आधा किलो गोश्त है ते तकरीबन 1 किलो मटर सन जिहड़े छेले, ते तकरीबन अद्धा किलो ए भी होने ने। विच जाणगे 2 अदद प्याज, एक लसन की पोथी, 2 सोहने सोहने लाल लाल टमाटर, लाल 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 दुपट्टा उड़ गया रे मेरा हवा के झोंके से, मुझको पिया ने पता नहीं की किया हाय रे धोखे से, न जाने मेरा दिल लेगा वो, न जाने मेरी जान लेगा वो। ते नाल सोहना सोहना कट्टांगे एक खरबूजा, ते नाल जाएगा अदरक, ते यह जड़ा हरा धनिया ते हरी मिर्च, यह सारिया चीज़ां जे बई असी हुण इहदी कटिंग करांगे ते असी चढ़ा देवांगे हांडी, ताकि फिर नालों नाल असी सफाई का जिहड़ा काम करना है, वैक्यूम वगैरह चलाना वे, साडी हांडी भी तैयार हो जाएगी। लसन प्याज असी छील लिया वे, लसन प्याज टमाटर ते गोश्त असी पा लिया कुकर दे विच। ते इहदे विच सारियां चीज़ां असी शामिल कर देवांगे। अपनी पंजाबी हांडी जिस तरह की पकदी है, सारियां चीज़ां कट्ठियां ही पा देवो ते बस बई फिर भुन लवो। सादे सादे जमाने हुंदे सन, लोगों को ज़्यादा वो नहीं हुंदा सी, रैसिपीज़ वगैरह नहीं हुंदियां सन। इस तरह ही साडियां मावां सादी हांडी पका लैंदियां सन ते बड़ी चंगी लगदी सी भी सादी हांडी। इहदे विच पानी बिल्कुल मैं शामिल नहीं किया, क्योंकि टमाटर और प्याज अपना पानी छड्डणगे तो गोश्त गल जाएगा, क्योंकि साढ़े इत्थे गोश्त बहुत अच्छा मिलता वे। इस तो फिर असी इस पानी नहीं पाने हैं, पानी मैं शोरबे के टाइम ते ही पावांगी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नमक जाएगा, ज़रा नमक मिर्च तो हर कोई अपने हिसाब नाल ही पाएगा ना। किसी घर च तेज़ मिर्च खाधी जाती है, किसी घर च घट खाधी जाती है, और किसी घर च मीडियम जी होंदी है। साडे घर थोड़ी मीडियम स्टाइल का बनता वे, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं, तो कुछ कुछ चीज़ां च तेज़ अच्छा लगता है। नमक मिर्च हल्दी असी पा दी है, तो चलो जी असी इहनूं मिक्स कर देवांगे चंगी तरह, अच्छी तरह मिक्स करके इस कुकर में 2 मिनट मैं छड्डांगी, इस तरह कि हल्का जिहा पानी गोश्त अपना छड्ड देवे ना, तो अस कुकर का ढक्कन बंद कर देवांगे। तो फिर शू 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 होएगा ना, तो फिर असी खोलांगे, असी फिर देखांगे कि बई ये फिर गोश्त गल चुक्या होएगा। तो असी इहनूं भुन के तो बस बई असी फिर बना लवांगे, शुरा ला लवांगे, कोई इन्ना मुश्किल नहीं है। सारिया चीज़ां अच्छी तरह मिक्स कर देनियां ने, बिल्कुल नमक मिर्च तक ये हो जाए, तो फिर असी इहनूं बंद कर देवांगे। अगर किसी के कोल वो नहीं है, कुकर नहीं है, हांडी च पकाना चाहता है, तो लाजमी जी गल है फिर तो पानी पा के ही हल्की अग ते रखोगे गोश्त नूं, कि जिन्नी हल्की अग ते पकदा ना गोश्त उन्ना ही जल्दी मतलब अच्छा गलदा वे। मतलब थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन तेज़ अग ते करना होंदा है कि पानी तो खुश्क हो जाता है पर गोश्त नहीं गलदा। इस तो गोश्त अगर तुसीं देचकी च बनाना है आम हांडी च सादी च कुकर तो इलावा, तो फिर थोड़ा पानी पा के हल्की अग ते छड्ड देवो तो बड़ा अच्छा गल जाता है। तो नाल असी सोहना सोहना अदरक कट लिया ते नाल जाएगा हरा धनिया ते हरी मिर्च। तो चलो जी यह तो हो गया साडा सारा। हुण शू 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 करेगा तो सारे वो बड़ी नागवारे की आवाज़ होंदी है, सानू बड़ा मुश्किल लगता है। तो असी फिर इहनूं करदे जब तक असी सफाई कर लैने अंदर। हांडी असी चढ़ा दी है,
ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਰਾਫੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਲਵਾਰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਆ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਕਮੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਲਵਾਰ ਥੋੜੀ ਲੈਂਥ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਲਾਸਟਿਕ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਲਵਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਲਾਸਟਿਕ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿਆ ਪੈਂਡਿੰਗ में है, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਨਿਪਟਾਵਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੈਕਿਊਮ ਚਲਾ ਲਈਏ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਅਗਰ ਫਾਰਿਗ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਣਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਰਜੀ, ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਾਂਡੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਬਚੇਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮਾਰੀਓ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਪਾਲੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਮਿਲੇ, ਪਾਲੇ 'ਚ ਬੱਚੇ। ਨਾਈ ਨਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਂਡੀ ਕਿ ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ, ਇਹਨੇ ਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਗੋਸ਼ਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਖਾਸਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪਾਈਏ, ਬਸ ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਭੁਨਾਈ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 1:30 ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਖਾਸੀ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ, ਨਹਾ ਕੇ ਆਈ ਨਾ, ਖਾਸੀ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਚਾਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਨਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਬਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਜੂ ਖਾ ਲਈਏ, 2-4 ਬਾਦਾਮ ਖਾ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਅਖਰੋਟ ਖਾ ਲਈਏ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਖਾਈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਈਏ। ਪਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਤੇ ਵੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਆਇਲ। ਆਇਲ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਾਂਡੀ ਭੁੱਜਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਗੱਪਸ਼ਪ। ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਸੁਰਖੀ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਨੀਲੋਫਰ ਮਸੂਦ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਲੀਆ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵਾਲ ਸ਼ਾਲ ਵਾਹ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੇ ਤਰੁੱਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਲ ਵਾਹ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਨੀਲੋਫਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਲ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਘੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਸ਼ ਫੇਰ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਗਿੱਲੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਨੀਲੋਫਰ ਮਸੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਹੋਰ ਆਇਆ, ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਸੀ ਮੀਆਂ ਇਬਰਾਹਿਮ। ਮੀਆਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਵਾ ਲਵਰ ਆ ਬਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਵਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਵੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਹਲਵਾ ਲਵਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਈ ਹਲਵਾ ਲਵਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ, ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਿੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਆ ਕੇ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਰੱਖ ਲਵੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ, ਟਮਾਟਰ ਪਏ ਨੇ, ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਪਿਆ ਵੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਲਸਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਲੂ ਸ਼ਾਲੂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਪਏ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪੈਦਲ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਘਰੋਂ ਥੈਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ,
ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥੈਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਬਚਦਾ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਸੀਤੇ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਿਲਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਟਾ ਕੱਪੜਾ ਦੇਖਣਾ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬਚ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਥੈਲਾ ਸੀ ਲਵੋ। ਥੈਲਾ ਤਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਖ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਈਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਸਰਫ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਥੈਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਥੈਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਰੀਅਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੰਢ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਟੰਗ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਦਾ ਸਰਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਪਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਧਨੀਆ ਵੀ ਲਵੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ੋਪਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੋ, ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣਾ। ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਜ਼ਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ। ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਰਿੱਜ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜਾ ਕੇ ਕਸਾਈ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਸੁਬਜ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥੈਲਾ ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੋ। ਗੋਸ਼ਤ ਜਦ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਖਬਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਸਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੀਸਿਸ, ਉਹ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਲਓ ਵੀ ਥੈਲਾ ਅੱਗੇ ਕਰੋ, ਥੈਲਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੁਬਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਪੈਦਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਣੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪਈਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਇਲ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਇਲ ਹੋਰ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਵਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪਾਵਾਂ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਦੇਖੋ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਭੁਨਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਲੂਣ ਵੀ ਘਰ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਮਕ ਦੇ ਡਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਡੇਲੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਈ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਚਟਣੀ ਵੀ ਪੀਸਣੀ ਨੇ, 2 ਪਾ ਕੇ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੇ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਟਰ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਬਈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਟਣੀ ਪੀਸੀ ਗਈ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੂੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਘਰ ਹੀ। ਨਮਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਡਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਧੋ ਕੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਵੱਡਾ ਡਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਵਨ ਦਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਉਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੂੰਡੀ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਦੇ ਠਕ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਲੂਣ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਉਹਨੂੰ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਜ਼ੀਦ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਛੰਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਾਤ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਛਾਨਣੀ 'ਚ ਛਾਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਛਾਨਣੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਛਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਟੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉੱਪਰ ਮੋਟੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟੁਕੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਡਲੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡੱਬੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਚਾਵਲ ਪਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਡਲੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਚੌਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਈ ਖੁਰ ਜਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਪੈਣਾ ਵੀ, ਉਹ ਖੁਰ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹਾਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਨਮਕ ਪਾਉਣਾ, ਪੀਸ ਕੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖਵਾਉਣਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਬੜੀ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੀਸਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਮਕ ਪੀਸਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸਿਆ ਪਸਾਏ ਨਮਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੀਸੇ ਪਸਾਏ ਮਸਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ।
सहूलत दूरी का है ही नहीं सन, कभी किसी ने सुनिया ही नहीं सी कि बाजार तो लूण आएगा पीसिया होया, इस तरह घर 'च ही लूण पीसिया जाता सी। ते चटनियाँ हर किस्म दियाँ घर में पीसिया जांदियां सन। जिहड़ी भी चटनी होंदी सी ना, देख लो भी सोहना सोहना भुनदा जा रहा है। जिहड़ी भी चटनी होंदी सी वो घर च पीसी जाती सी। पुदीने की चटनी, लसन की चटनी, धनिया पा के मुख्तलिफ चटनियाँ पीसिया जांदियां सन। उस चों सब तो मशहूर मारूफ जिहड़ी चटनी होंदी सी ना, वो होंदी सी पुदीने की अनारदाने वाली चटनी। ते अनारदाना होंदा सी, उहदे विच पुदीना, उहदे विच प्याज, गंढा, हरी मिर्च ते उहनूं पा के चंगी तरह कुट लिया जाता सी, रगड़ लिया जाता सी। वो फिर इस कुट इन्नी मज़ेदार चटनी लगती सी, ओए होए होए। ते बस बई वो चटनी बहुत ही ज़बरदस्त लगती सी। ते कूंडे विच जिहड़ी चटनी कुट्टी जाती सी ना, उसका जायका कुछ होर हुंदा सी। कूंडे दी चटनी सी ते खूंडे दा डर हुंदा सी, कूंडे दी चटनी सी ते खूंडे दा डर हुंदा सी। तो उदों कूंडे दी चटनी हुंदी सी ते बाबा जी दे खूंडे दा बड़ा डर हुंदा सी। ते इस तरह घरां विच ही औरतां ने सारियां चीज़ां पीसणियां करनियां, जिहड़े मसाले हर शै घर विच ही हुंदी सी। तदे ते इन्ने जायकेदार खाने, सारियां चीज़ां नाल भी जायकेदार खाने बन जाते होंदे सन। बहुत ज़्यादा नहीं ले पर रहे कि सादी हांडी भी जड़ी है बड़ी अच्छे तरीके नाल बन जाती होंदी सी। ते जिहड़ा कोफ्ते बनते सन, कोफ्ते जो साडा मुहल्ला सी, यकीन मनो किसी को पता ही नहीं सी कोफ्ते की शै होंदी है। ते ऐसे सादे सादे जो लोग रहिंदे सन। मेरी अम्मी ने पता नहीं कित्थों सीख लिया सी कोफ्ते, कदों मेरी नानी ने सिखाया सी, असीं कदी अम्मी को पूछया नहीं, लेकिन अंधों में काना राजा वो सारे महल्ले किसी को कोफ्ते बनाने आते ही नहीं सन, मेरी अम्मी नूं इस तरफ आते सन। बड़ा हैरान होंदे सन लोग कि बई इस कीमा कुट के तो बनते हैं कोफ्ते। वो फिर जो फरमाइश होनी मेरे फुफ्फो वगैरह ने आना, तो उन्हें कहना भाभी कोफ्ते खिला दे, तो भाभी बेचारी फिर लग जाती सी। भाभी को शौक होंदा सी कि मैं इन्नी मेरी मशहूरी हो रही है खानदान में, तो भी मैंने बड़ा सारा कह रहे हैं कि भाभी दे कोफ्ते खाने ने। बस भाई भाभी फिर बाजार जाते सन, बाजार तो फिर ताज़ा कीमा करा के लैके आना, पहले पैदल चल के बाजार जाना, फिर कीमा लैके आना, फिर सादे भुजे चने, पट्ठी होंदी सी, तो पट्ठी तो चने आते सन जो साड़ी अम्मी की रैसिपी सी। फिर वो चने लिया के फिर वो छिलके लाए जाते सन, कितना मुशक्कत है, छिलड़ा ला के फिर वो छट्टिया जाता सी। छट के फिर वो सारे छिले हुए चने अलग किए जाते सन, फिर उन्होंने अलग पीसिया जाता सी, कूंडी खशखाश नूं पीसिया जाता सी। ते वो जिस तरह की बस बई दे कूंडी चलती सी, कोफ्ते बनने होंदे सन, मुसीबतां पईयां होंदियां सन पूरे घर च कि सारे लगे होंदे सन, सारा टब्बर कि भी खाना में थोड़ी मेहनत करो सारे, कोई चने साफ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस करके कुट के फिर वो कूंडी के नाल उस कीमे नूं जिहड़ा कोफ्तियां वास्ते, ते वो फिर इस तरह फिर गोलियां बनाइयां जांदियां नमक मिर्च पा के, और फिर अम्मी साढ़े भुन के मसाला बनाते होंदे सन बड़े ज़बरदस्त। और फिर नरगसी कोफ्ते भी साड़ी अम्मी बनाते सन, उन्होंने भी फिर बड़ा चर्चा होंदा सी कि नरगसी कोफ्ते भी बड़े चंगे होंदे सन, अंडा पा के जिहड़ा बनदा। यह देख लो भी गोश्त साडा तकरीबन भुज गया वे, आयल ने छड्ड दिता वे, और तकरीबन हो चलिया वे। और इस पोजीशन में मैं ये पा देवांगी अदरक। अदरक का बड़ा अच्छा जायका आंदा वे, जे तुसीं मतलब भुजते हुए उस पाओ ना गोश्त में अदरक। बस मेरी आदत है, मेरी अम्मी इस तरह पाते होंदे सन, तो मैं भी सेम टू सेम वैसे ही करनी हाँ बई। ए देख लवो वो पा दिता सी जड़ा अदरक, ते नाल 2 हरियां मिर्चां सुट देवांगे, ते असीं इहदी चंगी चंगी भुनाई करांगे ताकि मज़ीद हरी मिर्च की भी खुशबू ये समा जाए। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ते लो धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, ते साड़ा धीरे धीरे साड़ी जड़ी हांडी भी तैयार हो गई है।
ਖਾਸੀ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਗੋਸ਼ਤ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਵੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਭੁੱਜ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੁੱਜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਸਾਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਸਿਰਫ ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਖਾਣਾ ਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇ ਸਾਦਾ ਭੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੋਰਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹ ਸ਼ੋਰੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਔਰ ਮਟਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਲੋ ਬਈ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਮਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਕਾਣੀ ਹਾਂਡੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। तुसी मतलब सब बना के देखियो, और बनाई होएगी हर घर च बनती है, कोई ऐसी नहीं, पर फिर भी थोड़ी बहुत हर घर की रेसिपी होंदी है कि चेंज होंदी है, या कह लो कि जिस जिस तरह मावां कोलों सिੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ वे बच्चियां ने उस तरह ही फिर पकांदियां ने। ते साडे घर विच इस तरह बनदा सी ते मैं अज इस तरह ही बना रही हाँ। ये तुहानूं सामने भुन के मैं पा दिता वे, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਥੋੜਾ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਡੀ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਭੁੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋ ਬਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੋਰਬਾ ਜ਼ਾਰੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸ਼ੋਰਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰਬਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਕਰ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਟਰ ਅੱਛੇ ਗਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਲੋ ਬਈ ਦੇਖੋ ਉਬਲਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਵੇ, ਸਾਦਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਬਲਦਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਅੱਛਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਬਈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੁੱਕਰ ਬੰਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਗੱਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਸੀਮਾ ਡਾਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਨਸੀਮਾ ਡਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੋਫਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਫਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੱਕਣੇ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਣੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣੇ। ਖਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਚਲੋ 1-2 ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੋਫਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਦਸਤਿਆਬ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਵੇ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਨਰਗਿਸੀ ਕੋਫਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਭ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਸ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਕੋਈ VIP ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬਣਾਉਣੇ ਕਿ ਬਈ ਨਰਗਿਸੀ ਕੋਫਤੇ ਬਣਾਉਣੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਜੁੱਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਨਰਗਿਸੀ ਕੋਫਤੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਦੇ ਕੋਫਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਫਤਿਆਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੂੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਚਟਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਿਕਸੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੂੰਡੀ 'ਚ ਚਟਨੀ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਕੂੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਚਟਨੀ ਤੇ ਬੜੀ ਆਮ ਜੀ ਚਟਨੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਬਣਦੀ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਧਨੀਏ ਦੀ ਚਟਨੀ ਲਸਣ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਚਟਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਪੁਦੀਨਾ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚਟਨੀ ਕੁੱਟਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੇ ਚਟਨੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਵੋ। ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਵੇਂ ਪੱਕਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪਕਾਉਣਾ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਵੱਧ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚੰਗੇਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਚਾਰ ਦੀ ਫਾੜੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾ ਲਈ, ਕੋਈ ਚਟਨੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਈ। ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ, ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਪਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਖੋਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚਿੜੀ ਸ਼ੋਰਾ। ਚਿੜੀ ਸ਼ੋਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚਿੜੀ ਸ਼ੋਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਦੇ ਦੌਰ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਚਿੜੀ ਸ਼ੋਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਐਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ
ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਛੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹਵਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਾ ਚਿੜੀ ਸ਼ੋਰਾ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਸਾਦੀ ਜੀ ਅਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਮਿਰਚ ਦਾ ਅਚਾਰ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਅੰਬ ਦਾ ਮਿਕਸ ਅਚਾਰ ਪਾ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਵੱਡੀ ਚਾਟੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਚਾਰ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਸ ਅਚਾਰ ਕੱਢੋ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ। ਹਾਂਡੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੱਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 3 ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਹਾਂਡੀਆਂ ਯਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਖਾਣਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਸਕੂਲੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਵੀ ਚਾਰ ਚੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਹੀਂ ਹੈ ਘਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਕੈਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਣੀ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਪੀਣੀ, ਇੱਕ ਘੁੱਟ, ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਦੇ ਸੂਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਖਾਲਾ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪਕਾ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ ਚੰਗੇਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੋਹੇ ਚੁੱਕਣੇ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ, ਸੰਭਰਨੀ, ਫਿਰ ਵਿਹੜੇ ਸੰਭਰਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਂਡੀ, ਅਸਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਹਾਂਡੀ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਮਗਰਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਅਤੇ ਮਗਰਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਥੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟਾਈਮ, ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਦੇ ਸੂਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਖਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜਦ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਸੀਮਾ ਡਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੌਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਖ 'ਤੇ ਭਿੱਜਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਸੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿਹੜੀ ਫਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਸਪੀ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਨਸੀਮਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਹੁਣ ਆਏਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਸਰੀ ਆਏਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੀ ਉਹਦਾ ਪੈਕਟ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਸਾਦੀ ਜਾਈਏ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਫਟਾਫਟ, ਅਗਰ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਸਾ ਘੋਲ ਕੇ ਲਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਫਟਾਫਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੈਡ ਨੇ ਸ਼ਮਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਐਸੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਐਸੀ ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੋਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ੈ ਖੋ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਚ ਗਈ। ਅਤੇ ਵਾਕਈ ਬਈ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਐਸਾ ਵੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਅੱਖ ਭਿੱਜਦੀ। ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਨਾ ਭਿੱਜੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵਾਲਿदैन ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਪ ਤੇ ਵਾਕਈ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਿਰਤ ਫਰਮਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਆਸਾਨੀਆਂ ਕਰੇ ਕਿ ਬਾਪ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਵਾਕਈ ਬਾਪ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੋਨੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਮਾਂ ਔਰ ਬਾਪ ਨੂੰ।
ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਆ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ 'ਚ ਇੱਕ ਜਾਨ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਸ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅਨਮੋਲ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਮ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੁੱਕਰ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂ, ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਸਾੜੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਜੋ ਖਾਸੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਰਕੀ ਨਕਸ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਜ। ਤੇ ਲਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹ ਲਵਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਹਿਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧੁੱਪ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੌਰਨ ਉਹ ਛਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਪਿਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੌਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੌਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐ ਵੀ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜੈਸਾ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਘਰ ਛੱਡਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਹੜਾ। ਬਾਬੁਲ ਬਾਬੁਲ ਮੇਰੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਬਾਬੁਲ ਮੇਰੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਬਾਬੁਲ ਦੇ ਘਰ ਗੁੱਡੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਫਿਰ ਗੁੱਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਧੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਛੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਸਸੁਰਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਸਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਦੀ ਕਰਾਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਾਰੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗਈ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੀ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹੀ ਵਿਹੜਾ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਪਲੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਮਕੀਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਆਓ ਭਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਦਿਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਚਾਚੇ ਸੁੱਖ ਪੁੱਛਦੇ, ਦੁੱਖ ਪੁੱਛਣ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ। ਨਾਪੇ ਹੋ ਬਾਬੇ ਚਾਚੇ ਸੁੱਖ ਪੁੱਛਦੇ, ਦੁੱਖ ਪੁੱਛਣ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ। ਬਾਬੇ ਚਾਚੇ ਸੁੱਖ ਪੁੱਛਦੇ, ਦੁੱਖ ਪੁੱਛਣ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ
ਮਾਪੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਚਾਚੇ ਸੁੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਤੇਰੀ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਪੁੱਛਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਪੁੱਛੀਏ ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਭ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਛੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਛੋੜੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ, ਨਸੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ। ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਸਮਾ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦਾ ਅਤੇ ਵਾਲਿਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਉਸਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਟਣੀਆਂ ਵੀ ਕੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਂਡੀਆਂ ਵੀ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਚਲੋ ਬਈ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ, ਜਲਦੀ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਨਾ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸੱਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਹੇਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੈਸੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਹੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੋ, ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੀਆਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਖਰੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਡ ਵੀ ਉਠਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਭ ਕੁਛ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਕਿਹਨੇ ਨਖਰੇ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਖਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਬਸ ਬਈ ਹੁਣ ਹਾਂਡੀਆਂ ਪਕਾਓ ਅਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਵਾਏ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੁਸਕਰਾਤੇ ਚਿਹਰੇ ਸਭ ਕੋ ਅੱਛੇ ਲੱਗਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਈ ਹੁਣ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੋਣ ਆ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਨੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਢੱਕਣ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੋਰਬਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਟਰ ਗੋਸ਼ਤ ਸ਼ੋਰਬਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸ਼ੋਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਢੱਕ ਦੇਵਾਂਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਆਇਲ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਘੱਟ ਹੀ ਪਾਇਆ ਵੇ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਨੀਆ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਧਨੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸ਼ੋਰਬੇ ਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਧਨੀਆ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਧਨੀਆ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਧਨੀਆ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦਾਲ ਸ਼ਾਲ ਪਕਾਉਣੀ ਜੋ ਕਰਨੀ। ਧਨੀਆ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਆਈਟਮ ਹੈ ਜੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਲੋ ਬਈ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦਮ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਜ਼ਰਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਧਨੀਏ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਸਾਡੀ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੂਣ ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਭੜੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਭੜੋਲੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਭੜੋਲੇ ਦਾ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕਣਕ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੋਰੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਭੜੋਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜੋ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਲੇਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਉਖਾੜ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਕੱਢਣਾ, ਉਹ ਟਰ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਣੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਬੋਰੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ 1 ਬੋਰੀ ਜਾਂ 2 ਬੋਰੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਸਵਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਭੜੋਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਲ ਭਰ ਉਹ ਗੰਦਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਲ ਭਰ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਭੜੋਲੇ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭੜੋਲਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਇੰਸੀ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਲੜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭੜੋਲਾ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਕਣਕ ਨੂੰ ਛੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਛੱਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਛੱਜ। ਮੈਂ ਛੱਜ ਪਤਾਸ਼ੇ ਵੰਡਾਂ, ਅੱਜ ਕੈਦੀ ਕਰ ਲਿਆ ਮਾਹੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਛੱਜ ਪਤਾਸ਼ੇ ਵੰਡਾਂ, ਅੱਜ ਕੈਦੀ ਕਰ ਲਿਆ ਮਾਹੀ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੈਦੀ ਕਰ ਲਿਆ ਮਾਹੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਕੈਦੀ ਕਰ ਲਿਆ ਮਾਹੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਚੀਆਂ ਕਰ ਲਾ ਕੰਧਾਂ, ਅੱਜ ਕੈਦੀ ਕਰ ਲਿਆ ਮਾਹੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਲੋ ਵੀ ਛੱਜ ਪਤਾਸ਼ੇ ਤੇ ਵੰਡ ਲਏ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਛੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਕਣਕ ਨੂੰ ਛੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਉਹ 'ਚ ਡੰਡੇ ਛੰਡੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੰਨ ਛੰਨ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਸਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਸਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦੇਵੋ ਚੱਕੀ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸੁਕਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਛਿੱਟੀ ਸਾਰਾ ਉਤਰ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਧੋ ਕੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣੀ ਧੁੱਪੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਣਕ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿਸਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਛੱਜ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਕੈਸੇ ਦੌਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਖਿਆਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਈ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਬਈ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਛ ਦੌਰ ਤਾਂ ਐਸੇ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੀ ਆਟਾ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੌਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਆਟਾ ਲੱਗਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਪੀਸਦੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਿਸਵਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਸ਼ਣਕਾਂ ਵਾਲੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕਿ ਆਟਾ ਪਿਸਿਆ ਪਿਸਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਓ ਬੋਰੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਉੱਥੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਪਕਾ ਲਓ। ਕਿੰਨੇ ਆਸਾਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪਲੇਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਸੀਨਾ ਆਲਮ ਮਟਰ ਗੋਸ਼ਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਦੀ ਸਾਦੀ ਹਾਂਡੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਾਇਆ ਨਮਕ, ਮਿਰਚ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਧਨੀਆ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਮਟਰ ਗੋਸ਼ਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ। ਅਤੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਖਾਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਵਲ ਨਾ ਖਾਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ, ਪਰ ਖਾਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਦੀ ਹਾਂਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਟਰ ਗੋਸ਼ਤ। ਹਾਂਡੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਟ 'ਚ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਚਨ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਵੇ ਉਹ ਸਮੇਟਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਹਾਂਡੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਸ ਰੋਟੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਗਰਮ ਗਰਮ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੋਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸ਼ੋਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੱਕ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਰੱਸਾ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੋਰਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੈਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਲੂ ਪਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮਟਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਕੀ ਪਾਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਇਸ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਵੇ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਤਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਰ ਐਸਾ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਾਹੀਏ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰ ਕਿਉਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਏ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੈਦ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ YouTube ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲੁਤਫ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਹਰਾ ਕੇ। ਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰੀ YouTube ਫੈਮਿਲੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਮਨਾ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਆਮਨਾ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਦੀ ਦੋਸਤ ਰੱਖੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਗੋਆਂ। ਤੇ ਬਈ ਚੱਲ ਅੱਛਾ ਵੇ ਕਿ ਆਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਔਰ ਬੜੇ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋਸਤੀ ਕਿ ਐਸੀ ਇੱਕ ਬੇਗਰਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਸ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੇ, ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਹਵਾਲ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੋਸਤ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋਸਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲੈ, ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲੈ, 2 ਉਂਗਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹਨੂੰ, ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਨਖਰਾ ਦਿਖਾਣਾ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸਤ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਉਹ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ, ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ, ਕੁੱਟੀ, ਚੱਲ ਬਈ ਕੁੱਟੀ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗਣੀ, ਕੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਰੁੱਸ ਗਈ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਕੁੱਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੋਸਤੀ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਐਸਾ ਕਰਕੇ, ਚਲੋ ਦੋਸਤੀ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਲਾਣੀਆਂ, ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਚੁੰਮਣਾ, ਲੋ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਬੜੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਜਿੰਨੀ ਦਫਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੁੱਠ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਆਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕੀਮਤੀ ਮਾਲਾ ਵਾਂਗਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਲਾ ਅਗਰ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਪਰੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਕਿੱਸੇ, ਬਚਪਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੋਪੀ ਸ਼ੋਪੀ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਸਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਸੁਹਾਨਾ, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ते कल की होना वे किसी ने नहीं जानिया ते किसी ਨੂੰ नहीं पता। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਜੀ ਲਵੋ, ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਲਾ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਾਂ, ਅਜੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਪੁੱਠਾ ਵੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਟੇਸਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਓਏ 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 ਓਏ
ਸਦਕੇ ਥੀਵਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਦਕੇ ਥੀਵਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਜਵਾਬ ਬਣਿਆ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਟਰ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਦੀ ਕੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੂੰਡੀ 'ਚ ਚਟਣੀ ਕੁੱਟੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟੀ ਸੀ, ਤੇ ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਲੋਫਰ ਮਕਸੂਦ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੀਲੋਫਰ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖਿਲ ਰਹੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜੀ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਖਿਲਰੇ ਵਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਤੇ ਬਈ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ